प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करो। वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। आओ अज असीं पढ़दे हां न्या प्रश्नां अते उत्तरां दी दोहराई। 11वीं जमात दे इस पाठ नूं असीं दो अलग अलग भागां दे विच पढ़िया है, जिहदियां दोनों वीडियो मैं अपने चैनल उपर अपलोड कर चुका हाँ। अज असीं इस दे प्रश्नां अते उत्तरां दी दोहराई करांगे। प्रश्न नंबर 1, न्या दी धारना क्रियाशील अते परिवर्तनशील है। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी। न्या दी धारना बदलदियां परिस्थितियां, बदलते समाजिक आर्थिक हालातां, राजनीतिक हालातां के अनुसार परिवर्तित होंदी रहिंदी है। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लतीनी भाषा के किस शब्द तो हुई? तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है जस शब्द तो। इंग्लिश इनू इस तरीके नाल भी लिख सकते हो, JUS। द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक का नाम दसो। मॉन्टेस्क्यू। अगे आने जी प्रश्न नंबर 4 ते। न्या की धारना मुख्य रूप विच नैतिक स्वरूप की है। बिल्कुल ठीक है जी। एक नैतिक धारना है, अर्थात न्या है कि मनुख की नैतिकता, मनुख के चंगे गुण, मनुखों की भलाई, उच्चा आचरण। तो न्या एक नैतिक धारना, अर्थात मनुखता लई, मानव जीवन लई चंगा की है, भलाई लई की है, वो न्या है। कानूनी न्या का सधारण अर्थ कानून अनुसार न्या है। बिल्कुल ठीक है जी गल। कानूनी न्या की है? कानून अनुसार न्या, अर्थात वो न्या जिहड़ा कानून दे विच निश्चित किया गया। अपनी मर्जी नाल कोई व्यक्ति फैसला नहीं सुनाऊगा, बल्कि वह जिहड़ी कानूनी प्रक्रिया है जां कानून दे नियम हैं उन्हां दे अनुसार ही न्या करेगा। न्या नूं यकीनी बनाउण लई न्यायपालिका का सुतंत्र होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है जी ये भी गल। न्यायपालिका जेकर सुतंत्र नहीं होवेगी, किसी संस्था जां व्यक्ति के अधीन होवेगी, तो वह संस्था जां व्यक्ति इसनूं प्रभावित करन दी जां न्यायपालिका के फैसले नूं प्रभावित करन दी कोशिश करेगा। इसलिए न्याय तां ही यकीनी बन सकता है जेकर न्यायपालिका सुतंत्र होवे। अगे जी समाजिक न्याय उस समाज विच ही संभव है जिथे आर्थिक असमानतावां की अणहोंद होवे। बिल्कुल ठीक है जी। जिथे आर्थिक पक्षपात पाया जाता है, अमीर अते गरीब का पाड़ा बहुत वड्डा है, उत्थे न्याय संभव नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है आर्थिक असमानतावां ना होण। इहदा मतलब ये नहीं कि सारिਆਂ कोल इक्को जिहा ही धन होवे, पर हर एक आदमी का जिहड़ा गुजारा है, उहदियां मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां है, उन्हां दी पूर्ति जरूर होंदी होवे। न्याय दे दो मूल आधार दसो। सुतंत्रता, समानता। न्याय दे कोई दो रूप दसो। कानूनी रूप, समाजिक रूप। ये तुहानूं दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तो बाद जी न्याय की धारना क्रियाशील है, टिप्पणी करो। समाजिक कदरां कीमतां अते मनुख दीआं बिरतियां उत्ते आधारित कोई भी विचारधारा जां सिद्धांत स्थाई जां स्थिर नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि समाजिक अवस्थावां ने अते मनुखी बिरतियां ने समय समय के हालात अनुसार बदलते रहना है। इसलिए न्याय की धारना क्रियाशील अते परिवर्तनशील धारना है, क्योंकि इसका समय अते हालात अनुसार बदलना कुदरती है। तो न्याय की धारना क्रियाशील है क्योंकि समाजिक हालात, स्थितियां, वातावरण, साढ़े प्रवृत्तियां, मनुखों दी बिरतियां ये समय समय पर बदलदियां रहिंदियां ते न्याय उस अनुसार जिहड़ा है परिवर्तित हुंदा रहिंदा है। न्याय का शब्दी अर्थ दसो। न्याय शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द जस्टिस का पंजाबी अनुवाद है। तो जिहड़ा न्याय शब्द है इनू अंग्रेजी की कहने असी जस्टिस। इनू इस तरीके नाल भी लिख देने आपां जस्टिस।
ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਤੀਨ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਧਨ। ਕੀ ਅਰਥ ਇਹਦਾ? ਬੰਧਨ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ, ਚੰਗਿਆਈ, ਉਦਾਰਤਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪੱਖੋਂ। ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਮੈਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण ना होवे और मनुखों के विच समानता होवे। यह है समाजिक न्याय का अर्थ। अगे असीं पढ़ते हाँ आर्थिक न्याय का की अर्थ है। मनुखी जीवन में सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक तत्व की होंदी है। वाਕਿਆ ही आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है इंसानी जिंदगी दे विच, क्योंकि तुसीं भी हुण समझ गए होवोगे पैसे की महत्ता नूं कि साडीआं जिहड़ियां लोड़ां ने उहदे लई साडी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आर्थिक तत्व वास्तव में मनुखी जीवन के लगभग सारे पक्षों का मूल आधार है। आर्थिक तत्व मनुखी जीवन दीआं अजिहियां भौतिक लोड़ां की पूर्ति नाल संबंधित है जिन्हां की पूर्ति तो बिना मनुखी शख्सियत का नैतिक, समाजिक, अध्यात्मक जां सभ्याचारक अते राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। ठीक है जी। आर्थिकता तो बिना बाकी के जोड़े पक्ष है वह भी अणगौले रह जाते हैं। जे कोई व्यक्ति इन्ना गरीब है कि उसनों अपने गुजारे लिए ही रात दिन काम करना पैंदा है तो बाकी पक्षों लिए वो न्याय मान सके, आनंद मान सके, अजिहा असंभव लगता है। इसलिए आर्थिकता जिहड़ी है, मुढ़लियां लोड़ां है जो वो सब दियां पूरियां होणियां चाहीदियां हन। अगे है जी राजनीतिक न्याय। असीं हमेशा ही ये गल करते हाँ कि तुसीं राजनीति विच रुचि रखते हो या नहीं। इस गल का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि राजनीति तुहाडे विच जरूर रुचि रखती है। अर्थात राजनीतिक आधार साडी देश की व्यवस्था प्रबंध का निर्माण करते हैं। इसलिए राजनीति है जो वो साडे जीवन नूं और जीवन के सारे पहलुओं को लगभग प्रभावित करती है। तो इसलिए राजनीतिक न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बाकी सारे पक्षों का विकास करने के लिए। राजनीतिक न्याय का मुख्य भाव यह है कि हरेक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के विच सरकारां लोगों द्वारा अपने विचों ही चुनिया जांदियां हन। तां जरूरी है तो सबनों बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक खेत्र में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति नाल कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए अते हरेक व्यक्ति को जनतक पदवियां प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए हैं। राजनीतिक न्याय इस गल की मंग करता है कि राजनीतिक खेत्र में किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर कोई विशेष सहूलत ना दी जाए अते ना ही किसी आधार पर उसनूं राजनीतिक अधिकारों तो वंचित रखा जाए। राजनीतिक अधिकारों की समान उपलब्धता राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का दूजा नाम है। अगे आ गया जी न्याय दियां विशेषतावां। न्याय के अर्थां संबंधी सर्वसम्मति की घाट, ये एक ही पॉइंट है, ये गलती नाल बेटा 2 लिखे गए हैं, ये एक ही पॉइंट है। न्याय के अर्थां संबंधी सर्वसम्मति की घाट। तो न्याय के अर्थां संबंधी विद्वानां 'च सर्वसहमति नहीं है, क्योंकि जिहड़ी न्याय की धारणा है ये गतिशील और परिवर्तनशील है। इस दे नाल ही ये नैतिकता के आधारित है। तो जिहड़ी चीज़ मेरे लिए नैतिक तौर पर सही है, हो सकता है तुहाडे लिए वो सही ना होवे। जिस चीज़ में तुसीं नैतिक तौर पर सही मानते हो सकता वो मेरे लिए सही ना होवे। इसलिए व्यक्ति तो व्यक्ति भी नैतिक सिद्धांतों का जिहड़ा है अंतर हुंदा है। इसलिए जिहड़े दे अर्थ है उन्हां संबंधी विद्वानां दे विच सर्वसम्मति नहीं है। एक नैतिक धारणा है। नैतिकता का अर्थ है कि चाहे व्यक्तिगत नैतिकता हुंदी है, मेरे नैतिक विचार तुहाडे नैतिक विचारों नालों भिन्न हो सकते हैं जां उल्ट भी हो सकते हैं, पर कुछ गल्लां हुंदियां जिहड़ियां मनुखी जीवन लई, मानव जीवन लई सारिਆਂ ਲਈ ही लाहेवंद हुंदियां जां चंगियां हुंदियां। उन्हां नूं असीं समाजिक उन्हां दी वैल्यू हुंदी है, उन्हां नूं असीं नैतिक धारनावां कह दिंदे हां। तो ये एक नैतिक धारणा है। प्रचलित कदरां कीमतां नाल संबंधित आपां पहिलां पढ़िआ कि गतिशील अते परिवर्तनशील धारणा है। अर्थात जिवें जिवें समाज दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ समाज के पक्षों 'ਚ तब्दीलियां आउंदियां तो न्याय की धारणा 'ਚ भी तब्दीली आउंदी, क्योंकि जेकर कोई न्याय की धारणा पुरानियां कदरां कीमतां नाल संबंधित है, अज उन्हां दी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो न्याय का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता गा। इसलिए जरूरी है न्याय का प्रचलित उस समय दीयां चल रही कदरां कीमतां के अनुकूल होना। परिवर्तनशील धारणा एक परिवर्तनशील धारणा है, समय अते स्थितियों के नाल परिवर्तित होंदी रहिंदी है। कर्तव्यां की पूर्ति, न्याय का अर्थ है कर्तव्यां की पूर्ति। प्लेटो ने भी कहा सी कि कर्तव्यां की पूर्ति, दूजे के काम 'ਚ दखलअंदाजी ना देना अते अपने कर्तव्यां की पूर्ति करना। बहुपक्षी धारणा जिहड़ी
ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦਾ? ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਮਾਨਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ SC ਲਈ, ST ਲਈ, BC ਲਈ ਜਾਂ OBC ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਛੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ?
ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਰਗ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਨਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ, ਵੇਤਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸੂਗਾ ਸਿਰਫ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ, ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਮਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਅਸੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।